non-alcoholic fatty liver disease and metabolic fatty liver disease. Metabolic fatty liver disease, apart from just finding fat in the liver, you must have some metabolic abnormality. Either you must have diabetes or blood pressure, or your triglycerides, fat in the blood must be high, or your good cholesterol will be low, or obesity will be there. If you have both, that along with fatty liver, it's called MAFLD, it's not NAFLD. That is more important. That is the one which progresses. So we are trying to find out how many have MAFLD. Now, we are not going to leave out alcoholic fatty liver disease. You know, the incidence of alcoholism is also going up. Even young people have started drinking nowadays. Alcohol can separately damage the liver. Alcohol can produce alcoholic fatty liver disease, and in about 4 months' time, I'll come back, you will not have fatty liver. You can check, it will not be there. He did intensive yoga for 3 hours every day. 3 hours he was doing yoga every day, plus walking. He cut down his rice intake, he lost weight, and 4 months later he had grade 3 fatty liver, almost going into that late stage. And when he came 4 months later, it was zero. There was no fatty liver at all. Completely reversed. So it is possible. He set his mind to it and he did it with willpower. If he can do it, why others can't do it? Why not we take this up as a mission, as a challenge? That is what we are trying to do. And to achieve, in the process, achieve the remission and reversal of type 2 diabetes. But for that you must be willing. So one of the actors had recently gone on stage, and he had, in a press conference he had given, he had quoted me, and he said that Dr. Mohan told me, and people have been sending that to me, he told me, if you lose 10 kilos, I will reverse your diabetes and all your medicines can be stopped. But it's not easy for me. But then he admitted 2 kilos he had lost. I told him 10 kilos. You lose 10 kilos, I'll stop all your medicines. So he said, I've lost 2, very difficult. I don't know what to do, but that's what he told me. Openly, I said. So it's possible to reverse. Okay? So to prevent progression of fatty liver to cirrhosis and liver cancer. We don't want liver cancer to come in anyone. And you know that first stage to second stage may take 5-10 years. From once you start the process and you're already going into cirrhosis stage, in 6 months, 1 year you can develop cancer. Then it doesn't give you time. Okay? Then we'll also look at, as I said, MAFLD, alcoholic fatty liver disease. Most important, what we're going to do, which nobody will do in India, I can tell you that, is to develop normal values. What is a normal liver function value? What is a normal ultrasound in a normal person? How does the fibroscan behave in a normal person with age, for example? Does a 60-year-old, 70-year-old person and 30-year-old person will have the same liver? We don't know. When we talk about all these values, we just take on cut point. Some American gives you some cut point and we use it. We found it doesn't work in India. We have to develop our own, and this center has been developing for the last 30 years. We have been developing normal values of glucose, of cholesterol, of HDL, of blood pressure. All the data in India which is being used comes from this center. On liver, we don't have such data. So we will get the first data on what is normal, what is abnormal, at what age, men, women, is it same, in children is it different, in adults is it different. All this we will be doing through this liver clinic. So I now want to show you, this is the liver clinic. I want to take you all, but it's a very small place and I didn't want all of you to crowd. So just 5 minutes before this, we went there and we just inaugurated this liver clinic and the fibroscan clinic, which you can see is being inaugurated. Just now we inaugurated and we have come in. And this you can see is the fibroscan being done by one of our nurses. That's a machine, and with that you can get immediately 10 times we take the value, and an average of 10 readings are taken, and then it gives you a value. It will tell you whether there is stiffness, whether you have fibrosis, all that it will be able to tell. So thank you, and if you have any questions, we'll be happy to take. Both Ashwin and I will be happy. நோய் வந்து இப்போ இந்தியால தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப அதிகமாயிட்டு வருதுன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும். கிட்டத்தட்ட மொத்தம் ஜனத்தொகையில வந்து
எத்தனை பேருக்கு நீரிழிவு நோய் இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா 101 மில்லியன், அதாவது 10 கோடி மக்களுக்கு நீரிழிவு நோய் இருக்குது. நீரிழிவு நோயினுடைய ஆரம்ப கட்டம் இல்ல ப்ரீவியஸ் கட்டம் பாத்தீங்கன்னா ப்ரீ டயபெட்டிஸ் சொல்றது 13 கோடி மக்களுக்கு இருக்கு. ஸோ மொத்தம் சேர்த்தா 23 கோடி மக்களுக்கு வந்து நீரிழிவு நோயோ அல்லது அதனுடைய ஏர்லியர் ஸ்டேஜ் ப்ரீ டயபெட்டிஸோ இருக்கு. இவ்வளவு நாள் எங்களுடைய ஃபோக்கஸ் எல்லாம் என்ன இருந்ததுன்னா, நீரிழிவு நோயில இருந்து காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரக்கூடாது, சிக்கல்கள் வரக்கூடாது. கண்ணு, சிறுநீரகம், இருதயம், பாதங்கள், நரம்புகள் இதெல்லாம் தான் மெயினா வந்து நீரிழிவு நோய், மூளை, பிரெயின் இதெல்லாம் தான் நீரிழிவு நோயினால எஃபெக்ட் ஆகுன்றது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருந்தது. சமீபத்துல வந்து இன்னொரு ஆர்கன் இதுல வந்து ஆட் ஆயிடுச்சு, அதாவது லிவர். இந்த லிவருக்கும் நீரிழிவு நோய்க்கும் என்ன கனெக்ஷன் பார்த்துட்டீங்கன்னா, சுகர் கண்ட்ரோல்ல வைக்கலன்னா இல்லைன்னா அதிகமாக சாப்பிட்டா அண்ட் கொழுப்பு அதிகமா சாப்பிட்டா, மாவு சத்து கார்போஹைட்ரேட் எஸ்பெஷலி ரைஸ் எல்லாம் அதிகமா சாப்பிட்டா அதை வந்து கொழுப்பா மாறிட்டு ரத்தத்துல ட்ரைகிளிசரைட்ஸ் சொல்லுவோம், ஃப்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் சொல்லுவோம், அதை மாறிட்டு அது அப்படியே ரத்தத்துல போய் சுத்தி சுத்தி போய் லிவர்ல போனோம்னா அங்க போய் செட்டில் ஆயிடும். லிவர்ல வந்து டெபாசிட் ஆயிடும். அது ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே தெரியும் ஃபேட் அப்படியே இருக்கிறது. அந்த ஃபேட் மாத்திரம் அப்படி இருந்தா பரவாயில்ல, அதான் ஃபேட்டி லிவர்னு சொல்லுவோம். அந்த ஃபேட் மாத்திரம் அப்படி இருந்ததுன்னா பரவாயில்ல. கொஞ்ச நாள் இந்த ஃபேட் அங்க இருந்த உடனே அது இரிட்டேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும், இந்த லிவர் அப்படியே நோண்ட ஆரம்பிக்கும். அப்போ வந்து இன்ஃப்ளமேஷன், லிவர் வந்து இப்போ இன்ஃப்ளேம்ட் ஆயிடுச்சு, தொட்டாலே வலிக்கும். முதல்ல ஃபேட் இருக்கும்போது தொட்டாலும் வலிக்காது, அப்புறம் தொட்டான வலிக்கும் லிவர், இன்ஃப்ளேம்டா இருக்குது. அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படியே போயிட்டு இருக்குதுன்னா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு லிவர் வந்து முதல்ல பெருசாயிடும் அந்த ஃபேட் எல்லாம் வந்த பிறகு. அதுக்கப்புறம் வந்து லிவர் வந்து சுருங்க ஆரம்பிக்கும், ஃபைப்ரோசிஸ் சொல்லுவோம். அது சுருங்கி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல போயிடுச்சுன்னா கல்லு மாதிரி ஆயிடும், அதுதான் சிரோசிஸ் சொல்றது. அப்படியே சுருங்கிடும். லிவர் சுருங்கினா என்ன ஆயிடும்னா, பிரஷர் உள்ள இருக்கிற பிரஷர், இந்த போர்ட்டல் வெயின்ல பிரஷர்லாம் அதிகமாகி ஸ்பிளீன் பெருசாயிடும். அப்புறம் ரத்த குழாயெல்லாம் வந்து பிளாக் ஆக ஆரம்பிச்சு ரத்த வாந்தி எல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும். திடீர்னு ரத்த வாந்தி எல்லாம் வருது, நீ பார்த்துட்டு குடிகாரனுக்கு எப்படி ரத்த வாந்தி வருது, அது ஏன்னா அந்த குழாய் யூசோஃபேகஸ்ல சுத்தி இருக்கிற குழாயெல்லாம் வந்து பிரஷர் அதிகமாகி, ஏன்னா லிவர் சுருங்குனா அந்த பிரஷர் பூரா அங்க போய் ப்ளீடிங் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சு அதுக்கும் மேல வந்து சிரோசிஸ் அடுத்த ஸ்டேஜ் போய் கேன்சரா கூட மாறும்ன்றது இப்ப தெரிஞ்சு வந்துருக்கு. இதெல்லாம் வந்து நாலேஜ் வர்றதுக்கு ஒரு 5-10 வருஷமா தான் வந்துட்டு இருக்கு. நீரிழிவு நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப அதிகமா வரும்ன்றது தெரிஞ்சு போச்சு. அப்போ வந்து நாங்க சமயத்துல டிசைட் பண்ணோம். அந்த டைம்ல தான் டாக்டர் அஸ்வின் கிருஷ்ணா வந்து, இவர் வந்து லிவர் ஸ்பெஷலிஸ்ட், வெறும் கேஸ்ட்ரோஎன்டராலஜிஸ்ட் மட்டும் இல்ல, லிவர்லயே ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணியிருக்காரு. எம்டி முடிச்சு டிஎம் வந்து வெறும் லிவர்லயே படிச்சிருக்காரு. ஓகே, அதுக்கும் மேல அவர் வந்து ட்ரைனிங் என்ன எடுத்திருக்காரு, லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அதுல வந்து ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமா எல்லாம் பண்ணிட்டு ஃபெல்லோஷிப் எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தார். அப்போ ஒரு 1 year பேக் அவர் வந்தார், சார் இந்த டயபெட்டிஸ்க்கும் லிவருக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. இப்போ நான் சொன்னேன், ஆமா நானும் அதை பற்றி தான் நினைச்சுட்டு இருக்கேன் சார், நான் வந்துடுறேன் சார், இது முடிச்ச உடனே நான் வந்துடுறேன், நம்ம ஒரு லிவர் கிளினிக்கே ஆரம்பிச்சிடலாம். வெரி குட்பா, நீ வந்துடு, நீ என்னைக்கு வரையும் நான் வந்துடுறோம். இப்போ அக்டோபர்ல தான் முடிச்சாரு அவர். வந்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். அதே டைம்ல எங்களுக்கு அந்த ஃபைப்ரோ ஸ்கேனும் வந்தது. ஃபைப்ரோ ஸ்கேன் ரொம்ப நல்ல, உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த லிவர் வந்து ஃபைப்ரோ ஸ்கேன் இல்லாம சொன்னா நிறைய பேர் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. அல்ட்ராசவுண்ட் ஓகே, லிவர் ஃபங்க்ஷன் ஓகே, பட் ஃபைப்ரோ ஸ்கேனும் வேணுமே, ஃபைப்ரோ ஸ்கேனும் வேணுமே சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. இப்போ அதுவும் கிடைச்சிச்சு. அது வந்த உடனே கிளீன் ஆயிடுச்சு. ஃபைப்ரோ ஸ்கேன் வந்துச்சு, அல்ட்ராசவுண்ட் இருக்குது, லிவர் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. அப்புறம் வந்து இப்போ இந்த லிவர் கேன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கெல்லாம் எங்களுக்கு we did not know. அவர் வந்து அதுக்கு 2 ஸ்பெஷல் பிளட் டெஸ்ட் அதுவும் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ என்னதான் லிவர்ல இருந்தாலும் நாங்கள் ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல கண்டுபிடிச்சு அதை வந்து ரிவர்ஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராமா ஆரம்பிக்க போறோம். வெயிட் ரிடக்ஷன் ப்ரோக்ராம்ல வந்து யாருக்கும் இந்த சிரோசிஸ் வரக்கூடாது. ஈவன் குடிக்கிறவங்களுக்கு கூட அதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சு கொஞ்சம் ஹெல்த்தி இதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா அது கூட வந்து நம்ம வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். அதுதான் இன்னைக்கு வந்து லிவர் கிளினிக் வந்து இந்த வேர்ல்ட் டயபெட்டிஸ் டேக்கு என்ன பண்ணலாம், புதுசா என்ன பண்ணலாம்னு நினைச்சிருக்கும் போது அந்த ஐடியா வந்தது. சரி, எங்கேயுமே உலகத்துல பண்ணாது, நம்ம பண்ணிடலாம் லிவர் கிளினிக். நம்ம எல்லாரும் காப்பி பண்றோம், எல்லாரும் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. காப்பி பண்ண நல்லதுதான், எல்லாரும் லிவர் வந்து பார்க்க ஆரம்பிட்டோம். எல்லாம் கண்ணு, கிட்னி, கால்னு பார்ப்பாங்க, ஹார்ட். லிவரை பற்றி யாருமே நினைக்கிறேன். இப்ப எல்லாரும் வந்து லிவரை பற்றி அவர் பண்ணிட்டாங்க. இனிமேல் எல்லாரும் நம்ம வந்து லிவரை வந்து பார்த்துடலாம்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்க. First of all,
சாருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தது. ஸோ மெயின்லி நம்மளோட இந்த கிளினிக்கோட ஒரு விஷன், ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை, ஒரு குறிக்கோள் வந்து இந்த ஃபேட்டி லிவர் ப்ரோக்ரெஷன், சிரோசிஸ் சார் சொன்ன மாதிரி சிரோசிஸ் லிவர் கேன்சராக ப்ரோக்ரஸ் ஆகுறது தடுக்கிறதும், அப்படி ஏதாவது லிவர் கேன்சர், நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் லிவர் கேன்சர் ஏர்லியர் ஸ்டேஜில் கண்டுபிடிச்சா ஒரு நாள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும். ஒரே நாள் ட்ரீட்மெண்ட்டில் கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கம்ப்ளீட் ஏர்லி ஸ்டேஜ், அதாவது சின்ன லீஷனாக கண்டுபிடிச்சோம். அப்படி கண்டுபிடிச்சு அந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தேன்னா பல 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 வருஷம் அவங்க உயிரோடு இருக்கலாம். அதே இது ஒரு 6 மாசம் தள்ளி போச்சு, ஒரு 1 year தள்ளி போச்சு, அந்த லிவர் கேன்சர் நமக்கு தெரியல, அந்த அவேர்னஸ் இல்லை, 6 மாசம் தள்ளி போச்சுன்னா அது வந்து நம்மளோட வாழ்க்கை 3 months கம்மியாகும் கண்டுபிடிக்கிற நாள்லேருந்து. ஸோ நம்மளோட மெயின் பர்பஸ் வந்து அது ஃபேட்டி லிவர் கண்டுபிடிச்சு அதை கம்ப்ளீட்டாக ட்ரீட் பண்ணி அதர் காம்ப்ளிகேஷன், அதாவது அது சிரோசிஸ் லிவர் கேன்சர் ஸ்டேஜுக்கு போக முன்னாடி அது கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ட்ரீட் பண்ணணும். சாருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். அது ஸ்பெஷலிஸ்ட் வந்து கம்பைண்டா வரும்போது அப்ப எங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் பற்றி நல்லா தெரியும், லிவரை பற்றி கொஞ்சம் தெரியும், ஆனால் ஃபுல்லா தெரியாது. அதே மாதிரி லிவர் வந்து அவங்க எல்லாம் தெரியும், பட் டயபெட்டிஸ் பற்றி அவ்வளவு தெரியாது. 2 பேரும் கம்பைண்டா பண்ணும்போது இதை வந்து கரெக்டா மெத்தட் வந்து நம்ம அடாப்ட் பண்ணலாம். சார் இது வந்து முதல் முறையா இங்க பண்றீங்களா, இல்ல இந்தியாவிலேயே இல்ல தமிழகத்திலேயே முதல் முறையா? இந்தியாவிலேயே முதல் தடவை தான். பிகாஸ் ஒரு டயபெட்டிக் லிவர் கிளினிக்னு சொல்லி நான் இது கேட்டதில்லை. இந்தியாவில மாத்திரம் இல்லை, உலகத்திலேயும் கேட்டதில்லை. இப்போ ஜாஸ்லின் கிளினிக், அங்க எங்க கிளீவ்லண்ட் கிளினிக், மேயோ கிளினிக் எல்லாம் இருக்குல்ல, லிவர் கிளினிக்னு வச்சிருப்பாங்க தனியா. நிறைய லிவர் கிளினிக் இருக்கு இந்தியாவிலேயே, பெரிய பெரிய லிவர் ஹாஸ்பிட்டலே இருக்குது. இதுல டெல்லியில பெரிய கவர்மெண்ட் லிவர், நான் சொல்றது ஒரு டயபெட்டிக் ஹாஸ்பிட்டல்ல டயபெட்டிக் கிளினிக்ல ஒரு லிவர் கிளினிக் நான் கேட்டதே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்தியாவில், ஃபர்ஸ்ட் டைம் வேர்ல்டுல. இந்த சிகிச்சை பண்றதுக்கு எவ்வளவு காஸ்ட்? காஸ்ட்னு பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒன்றும் எக்ஸ்ட்ரா வராதுங்க. இப்போ நாங்க லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் எனிவே நாங்க பண்றோம், ஒன்றும் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்றும் பண்ணல, ரைட்டா? அப்புறம் வந்து இப்போ அல்ட்ராசவுண்ட் லிவர் வந்து ஜென்ரலாவே நாங்க பண்ணுவோம். லிவருக்குன்னு மாத்திரம் இல்ல, கிட்னி பார்க்கணும், இது பார்க்கணும், லிவர் பார்க்கணும், ப்ராஸ்டேட் பார்க்கணும், பிளாடர் பார்க்கலாம், எல்லாமே அல்ட்ராசவுண்ட் பார்த்தா எல்லாமே எல்லா டயபெட்டிஸ்னால எஃபெக்ட் ஆகும். அதுவும் ஒன்றும் புதுசு ஒன்றும் இல்லை. இந்த லிவர் கேன்சருக்கு இருக்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏதாவது லிவர்ல பார்த்தாதான் சஸ்பெக்ஷன் இருந்தாதான் அது பண்ணோம். அந்த டெஸ்ட்லாம் இப்ப நாங்க இங்க ரெடி பண்ணிட்டோம். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தா வேற இடத்துக்கு அனுப்பி நாங்க பண்ணலாம். ஃபைப்ரோ ஸ்கேன் சொல்றதுதான் புதுசு. இப்போ ஃபைப்ரோ ஸ்கேன் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில ரொம்ப பயங்கரமா காஸ்ட்லியா வி ஆர் டூயிங். சில இடத்துல 8000 10,000 எல்லாம் சார்ஜ் பண்றாங்க. நாங்க வந்து இப்போ இனிஷியலா பண்ணும்போது ஃப்ரீயா தான் பண்ண போறோம். ஏன்னா அது ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு லேர்ன் என்ன நார்மல் வேல்யூ அது இதுன்னு சொல்லிட்டு, அப்புறம் when we introduce it also ஒரு நாமினல் சார்ஜ் தான் நாங்கள் போட போகிறோம். இது ஒன்றும் பெருசாக பணம் கொடுங்கிறதுக்காக ஒன்றும் வைக்கல. ஒரு அது மாத்திரம் இல்லை, இங்கே வரும்போது மற்றதுக்கும் செலவு எல்லாம் பண்ணணும் இல்லையா, கண்ணு பார்க்கணும், இது பார்க்கணும், அது கூட நாங்கள் பண்ணுறோம். லிவருக்குன்னு மாத்திரம், அதுக்குன்னு மாத்திரம் பெரிய தொகை போட்டால் மற்ற ஒன்றா நின்று போயிடும். அதனால ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டுக்கு ஏதாவது பேஷண்ட்டுக்கு அஃபோர்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட், டோக்கன் அமௌண்ட் மாதிரி வாங்கிட்டு, மோர் டு ஹெல்ப் த பேஷண்ட் அண்ட் மோர் டு கலெக்ட் டேட்டா, ரிசர்ச் வந்து கலெக்ட் பண்ணி நார்மலா ஹெல்ப் பண்றதுக்காக தான் நாங்கள் பண்ணுறோம். இட் இஸ் நாட் எ பெரிய கமர்ஷியல் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி ஸ்டார்ட். இல்லை சார், இப்போ இதுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான ஸ்டேஜ், அதாவது டயபெட்டிக்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ், செகண்ட் ஸ்டேஜ் இருக்காங்க, இல்லை எந்தெந்த மாதிரியான ஸ்டேஜ்க்கு இது பாதிக்கப்படுது? எத்தனை நாளாக எந்த ஸ்டேஜ்ல நீங்க லிவர் ஸ்டேஜை நீங்க எடுத்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் 0ன்னு சொல்லலாம். ஃபேட்டி லிவரே இல்லை, ஒன்றும் பண்ண வேண்டியது இல்லை, ப்ரிகாஷனர் இல்லை. ஸ்டேஜ் 1 ஃபேட்டி லிவர் மாத்திரம் இருக்கு, ஃபேட் மாத்திரம் இருக்கு, இன்ஃப்ளமேஷன் இல்லை, ஒண்ணுமே இல்லை, அது ஈஸியாக ரிவர்ஸ் பண்ணிடலாம். நான் சொன்னேன் ஸ்பிரிச்சுவல் 3rd ஸ்டேஜ் போயிட்டு அவர் ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டார். அப்புறம் வந்து ஃபைப்ரோசிஸ்ன்னு வர ஆரம்பிக்கும், கொஞ்சம் இன்ஃப்ளமேஷன்லாம் வரும், நேஷ்ன்னு சொல்லுவாங்க, NAFLD நேஷ், ஸ்டேட்டோ ஹெப்படைட்டிஸ், மீன் லிவர்ல இன்ஃப்ளமேஷன்லாம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு, அது கூட இப்போ ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, அதுக்கும் ஸ்டேஜ் தாண்டி போயிடுச்சுன்னா, ரொம்ப சிவியர் ஃபைப்ரோஸ் வந்துச்சு, சிரோசிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுச்சுன்னா, அப்புறம் கொஞ்சம் டவுட், இதை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ண முடியுமா, அட்லீஸ்ட் தடுக்க முடியும். அந்த ஸ்டேஜ்லயாவது தடுத்து நிறுத்தி அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகாம பார்த்துடலாம். அதுவும் தாண்டி போய் சிரோசிஸே அப்படியே இதாகி போயிடுச்சுன்னா டிரான்ஸ்பிளான்ட் தான் பண்ணணும், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ரைட்டா? அதுக்கும் மேல லிவர் கேன்சர் போயிடுச்சுன்னா ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல பண்ணா அட்லீஸ்ட் கியூர் பண்ணலாம். அந்த ஸ்டேஜும் தாண்டி போயிடுச்சு. லிவர்ல வந்து
லெஃப்ட் லோப் ரைட் லோப்னு இருக்கு. ஒரு லோப் மாத்திரம் அஃபெக்ட் இருந்தால் அதை அப்படியே எடுத்துட்டு வேற லிவர் வைக்கலாம், டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணலாம். ஹோல் லிவர் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலாம். இந்த சைடு ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு எல்லாம் போயிடுச்சுன்னா டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியாது. அவங்க எல்லாம் ஒரு 3 மாசம் 6 மாசத்துக்கு மேலே இருக்க முடியாது. எனக்கு தெரிஞ்சு பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் அந்த மாதிரி போயிருக்காங்க. என்ன வேணா செய்யலாம், டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணலாம், அது பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பணம் இருக்குது, ஆனால் பண்ண முடியல. ஸோ ஏர்லி டிடெக்ஷன் பண்ணால் எல்லாம் வந்து ரிவர்ஸ். இப்போ நீங்கள் இந்த ரிசர்ச் மூலமா சொல்றது என்னன்னா டயபெட்டிக்கால இப்போ லிவரும் பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கண்டிப்பாக டவுட்டே கிடையாது, அது தெரிஞ்ச விஷயம்தான். பட் இந்தியன் டேட்டான்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த பார்த்த 2-4 ஸ்டடி தான் இருக்கு. அதுவும் சின்ன சின்ன ஸ்டடிஸ் தான், சில 50 பேர் 60 பேர் அந்த மாதிரி தான் ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நாங்கள் வந்து இப்போ thousands of people ஸ்டடி பண்ண போகிறோம். இந்தியன் டேட்டா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இப்போ நம்ம பாடி ஃப்ரேம் எல்லாம் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். இப்போ நீங்கள் எல்லாம் நினைக்கணும், எத்தனை பேர் இவ்வளோ பெருசாக இருக்காங்க. நீங்கள் அமெரிக்காவில் போய் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் இப்போ இந்த சைஸ் இருப்பான். ஸோ அந்த லிவர் கேல்குலேஷன் நமக்கு வச்சுட்டா எல்லாம் தப்பாக வரும். ஸோ நம்ம இந்தியன் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணால் தான் அது கரெக்டாக வரும். அண்ட் நாங்கள் பண்ணும்போது தமிழ்நாடு மாத்திரம் இல்லை, ஆல் இந்தியா டேட்டாவும் இருக்குது. இப்போ இந்த ஸ்டடி லிவர் பண்ண போகிறது ஆல் இந்தியா இன்ஸ்டியூட்டில் டெல்லியில் கூட ஒரு இது இருக்குது. பொல்யூஷனும் நாங்கள் சேர்ந்து பண்ணது அதே குரூப் தான் டெல்லியிலையும் சென்னையிலையும் பண்ண போகிறோம். ஸோ அது பண்ணுறதுனால இப்போ டெல்லியிலையும் சென்னையிலையும் ஸ்டடி பண்ணிட்டா 2 நார்த்து சவுத்து ஸ்டடி பண்ணியாச்சு. அதை வச்சுட்டு ஹோல் இந்தியாவுக்கு வந்து டேட்டா எல்லா இடத்துலையும் போய் பண்ணணும்னு அவசியம் இருக்குது. அதை வச்சுட்டு பண்ணலாம். மறுபடியும் வெயிட்லாம் போட்டு மறுபடியும் டயட்லாம் படிச்சு நீங்கள் வெயிட் இப்போ 70 கிலோ இருக்குது, நீங்கள் அது வந்து 90 கிலோ இருக்குது, அதுலேருந்து நீங்கள் 60 கிலோ கொண்டாந்துட்டீங்க, 65 கிலோ கொண்டாந்துட்டீங்க, லிவர் இது போயிடுச்சு, ஃபேட்டி லிவர் போயிடுச்சு, சுகர் போயிடுச்சு, எல்லாம் நார்மல் ஆயிடுச்சு. இப்போ எல்லாம் போயிடுச்சுன்னு சொல்லி நீங்கள் எல்லாம் மறுபடியும் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா மறுபடியும் 90 கிலோ போனால் பாடி சும்மா இருக்குமா? எல்லாம் திரும்பி வரதானே செய்யும். எல்லா ஃபேட்டும் மறுபடியும் போவோம், மறுபடியும் டெபாசிட் ஆகும், மறுபடியும் ஆக்ஷன் ரீப்ளேமே மறுபடியும் வந்துட்டே இருக்கும். ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ரெகுலரா இருக்கணும். ஆமா, அது லைஃப் லாங் ட்ரீட்மெண்ட் தானே இருக்கணும். நம்ம இப்போ நம்ம குடிக்க கூடாதுன்னா இன்னைக்கு மாத்திரம் குடிக்காம இருந்த போதுமா, நாளைக்கு குடிச்சா எப்படி ஆகும்? சிகரெட் வந்து இன்னைக்கு ஸ்மோக் பண்ணல, பட் ஒரு 2 மாசம் நீ ஸ்மோக் பண்ணலாமா? அது கியூர் பண்ணவே முடியாது. கியூர் மாதிரி சொல்லலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு ஜெனட்டிக்கா வர்றது உங்க அப்பா அம்மா கொடுத்த ஜீன்ல இருக்குதுன்னா நீங்க பிறக்கும் போதே அது வந்துடுச்சு, அப்பா அம்மா மாற்ற முடியாது. ஸோ அதனால அது எப்போ வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பட் நீங்க நார்மல்ல வச்சீங்கன்னா நீங்க 10 வருஷம் இருந்த ஸ்டேஜுக்கு நீங்க போயிட்டீங்கல்ல. ஸோ உங்களுக்கு இப்போ 45 வயசுல வந்துருக்குது, 30 வயசுல உங்களுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. நீங்க 15 இயர்ஸ் பிஃபோர் போயிட்டு இந்த டைம் கேப்சூல்ல திரும்பி போற மாதிரி 30 இயர்ஸ்ல போயிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கீங்க. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க, மறுபடியும் எல்லாம் பண்ணா மறுபடியும் வரணும், நம்ம பேங்க்ரியஸை மாத்தி வைக்கிறோம், ஒன்றும் பண்ணலையே. கேர்ஃபுல்லா இருந்தா போதும் இல்லையா? என்னுடைய வெயிட் 40 வருஷம் முன்னாடி இருந்த வெயிட்டும் இப்போ இருந்த வெயிட்டும் சேம் வெயிட் தான். நீங்களாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ மெனி இயர்ஸ் ஜஸ்ட் ரெகுலர் வாக்கு, ரெகுலர் எக்ஸசைஸ், அவ்வளோதான். ஒன்றும் பெரிய மேரத்தான் ஓடணும், அது பண்ணணும், கிளென் மேக்ஸ்வெல் மாதிரி அடிக்கணும், கிரிக்கெட் அதெல்லாம் சொல்லலை. ரெகுலரா எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருந்தா போதும், சரியாயிடுச்சு. இன்னொன்னு சொல்ல வரேன், ஒரு 2 வருஷம் முன்னாடி வரணும் மெடிசின்ஸ் கிடையாது. இந்த ஃபேட்டி லிவருக்கு இன்னைக்கு நல்ல மெடிசின்ஸ் வந்து இந்தியாவில் தயாரிப்பட்ட மெடிசின்ஸ் இருக்கு. லிப்பாக்லின் ஒரு மாத்திரை இருக்கு. அந்த மாத்திரை வந்து டயபெட்டிஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணும், ட்ரைக்ளிசரைடுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஃபேட்டி லிவருக்கு அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ மருந்து வந்துடுச்சு. முன்ன கண்டுபிடிச்சா என்ன பண்ணணும்னு தெரியல, எக்ஸப்ட் டயட் எக்ஸசைஸ் தவிர ஒன்றும் தெரியல. இப்போ இந்த 3 ஸ்டடிஸ் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டாங்க. இந்த லிப்பாக்லின் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டா ஃபேட்டி லிவர் குறையும்னு சொல்லிட்டு நாங்க பண்ணல, அது நாங்க பண்ண போறோம். ஃபேட்டி லிவர் இருக்கிறவங்களுக்கு, டயபெட்டிக் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாத்திரை கொடுத்துட்டு ரிவர்ஸ் ஆயிடுமா, எவ்வளவு நாள் அது கண்டினியூ பண்ண, ஒரே ஒரு மாத்திரை தான் ஒரு நாளைக்கு எடுத்துட்டீங்கன்னா அது ரிவர்ஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இந்தியாவிலேயே கண்டுபிடிச்சாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ.